Okay, so good evening once again, and I am going to start my session from American Romanticism today. And I hope you remember the last session we had in American literature. I think we have stopped with Emerson. Am I right? Yes, sir. Yeah. So with Emerson, the pre-romantics. Sorry, not with Emerson. Actually, from Emerson, the new era for American literature started. That is American Romanticism. And to be frank, uh, Ralph Waldo Emerson was the pioneer of this kind of new era in American literature. And we have seen some of the essays of Ralph Waldo Emerson very detailedly. Hope you remember that. நம்ம ஒரு எஸ்ஸேவும் தனித்தனியாக நம்ம படித்தோம். ஸோ இந்த செஷன் நம்ம எமோஷன்ல தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். அண்ட் ஐ ஹவ் பிளான் தி செஷன் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே. லைக் ஐ எம் கோயிங் டு இன்ட்ரடியூஸ் யூ a few very important writers in American literature. So far, what we have studied are all pre-romantics. I have tried to give you all the important writers of the pre-romantic era of American literature in a nutshell. இந்த செஷன்ல வந்து நம்ம இந்த செஷன்ல எப்படி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, நான் உங்களுக்கு எந்தெந்த ரைட்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்க ரொம்ப மேஜரா நீங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஐடியா தான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போறேன். நம்ம லாஸ்ட் செஷன் மாதிரி எல்லா ஒர்க்ஸையும் நம்ம தனித்தனியா படிக்க போறது இல்லை. ஸோ இஃப் ஐ எம் இஃப் யூ ஃபீல் லைக் ஐ எம் மூவிங் அ லிட்டில் ஃபாஸ்டர், ப்ளீஸ் பியர் தட் there is no other go because we are approaching exams very soon, right? So you will have you need to have revision classes and also நம்ம ரொம்ப எலாபரேட்டா படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது. And I'll tell you how questions are asked in previous exams in American literature. If not possible today, I'll surely tell you in next class. But in the sessionல இருந்து நீங்க கொஞ்சம் நோட்ஸ் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா எடுத்துட்டே வாங்க, அல்லது you can take screenshots of the slides presented. And later what you do is you search the works of the writers I have mentioned here on slide, and then note down the characters names and themes, right? And how the years of publication, whatever is necessary, right? அந்த மாதிரி நீங்க பிளான் பண்ணிட்டீங்கன்னா it would be really useful. So from today we'll start. I mean, இந்த செஷன்ல இருந்து எதை பார்க்க போறோம்னா, நம்ம அமெரிக்கன் ரொமான்டிக்ஸ்ல இருந்து நம்ம பார்க்க போறோம், மேஜர் ரைட்டர்ஸ்ல. ஸோ நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரால்ஃப் வால்டோ எமர்சன் தான் இந்த ரொமான்டிசிசம் ஆரம்பிக்கிறாரு. American romanticism is unlike British romanticism. It is very new because when Emerson formulated the philosophy of transcendentalism, and that essay வந்து எந்த எஸ்ஸேல transcendentalism ஸ்டார்ட் பண்றதா நான் சொன்னேன்? Can someone tell me? I think that is also given here in slide. If you remember the last class, you can answer. So வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட். நேச்சர்ன்ற எஸ்ஸேல தான் அவர் வந்து இந்த டிரான்செண்டென்டலிசம்ன்ற ஐடியாவை அமெரிக்காவுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு. டிரான்செண்டென்டலிசம் அப்படின்றது இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் பிலீஃப். லைக் அந்த சொசைட்டி அண்ட் சொசைட்டி பேஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாமே கரப்ட் ஆயிடுச்சு. அது ஆக்சுவலா அது கரப்ட் ஆனது மட்டும் இல்லாம என்ன பண்ணிருச்சுன்னா இண்டிவிஜுவல்லாம் கரப்ட் பண்ணிருச்சு. ஸோ people should be self-reliant and independent. And அதுதான் ஒரே there is no other way, that is only way to make oneself pure as being self-reliant and independent. இதுதான் transcendentalism. ஸோ இவங்க வந்து எப்படி பாக்குறாங்க இந்த transcendentalism எமோஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து எப்படி பாக்குறாங்க அப்படின்னா, they see divine experience in not in distant heaven but in the nature that they live, right? அந்த physical and spiritual phenomena ரெண்டையுமே they find it very dynamic process and they make it very entities-ல வச்சு பார்க்குற மாதிரி அவங்க பார்க்குறாங்க. ஸோ இந்த பிலாசபிக்கல் கரண்ட் தான் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா, லேட்டர் வந்து அமெரிக்கன் பிலாசபியில ஒரு பெரிய சேஞ்சை கிரியேட் பண்ணுச்சு. ஸோ ஃபர்தரா டெவலப் பண்ணது இவரோட நெக்ஸ்ட் பிளேஸ்ல வர ஹென்ரி டேவிட் தோரோ, ரைட்? ஸோ எமர்சன் பத்தி இப்போ நான் பார்த்தோம். எமர்சன் ஐ ஹவ் கிவன் ஃபியூ கோட்ஸ் ஹியர், நீங்க இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இன் ஒன் ஆஃப் தி நெட் எக்ஸாம் தே ஹவ் ஆஸ்க்ட் திஸ் question like who said this, இந்த மாதிரி who called எமர்சன் as
இந்த மாதிரி தான் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ நீட்ஸே கன்சிடர்ட் எமர்சன் ஆஸ் தி மோஸ்ட் கிஃப்டட் ஆஃப் தி அமெரிக்கன்ஸ், விட்மன் கால்ஸ் him as தி மாஸ்டர். ரைட். அவரோட நேச்சர்ன்ற எஸ்ஏ 1836ல பப்ளிஷ் பண்ணாரு. அந்த ஒர்க்கை ஃபாலோ பண்ணி he gave a speech called the American Scholar, and I hope most of us would have studied that in at least MA syllabusல American Scholar ஒரு essay இருந்திருக்கும். Actually that is a speech given by Emerson in 1837 followed by his essay Nature in 1836. So அது வந்து Oliver Wendell Holmes, and he considered to be the intellectual declaration of independence of America அப்படின்னு கன்சிடர் பண்றாரு. ஸோ தட் அது அவ்வளவு பெரிய ஒரு கிரேட் இம்பாக்ட் அது கிரியேட் பண்ணுச்சு. ரைட். வாட் இஸ் த நீட் ஆஃப் தி மொமெண்ட், வாட் இஸ் தி கரண்ட் நீட் ஆஃப் தி அமெரிக்கா அப்படின்றது அந்த அமெரிக்கன் ஸ்காலர் ஸ்பீச்ல அவர் வந்து கொடுத்திருந்தார். ஸோ இவரோட மற்ற எஸ்ஏஸ் எல்லாமே நம்ம டீட்டெயிலாக படிச்சிருக்கோம் ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்ல. அந்த எஸ்ஏஸ் கம்மியாக தான் நான் நம்பர்ல சொல்லியிருக்கேன். நிறைய எஸ்ஏஸ் இருக்கு. அந்த எல்லா எஸ்ஏஸையுமே 2 கலெக்ஷன்ஸா பிரிக்கிறாங்க, எஸ்ஏஸ் ஃபர்ஸ்ட் சீரிஸ், எஸ்ஏஸ் செகண்ட் சீரிஸ் அப்படின்னு. அண்ட் அது 1841ல எஸ்ஏஸ் ஃபர்ஸ்ட் சீரிஸ் பப்ளிஷ் ஆச்சு. 1844ல எஸ்ஏஸ் செகண்ட் சீரிஸ் பப்ளிஷ் ஆச்சு. So I think I should not waste much of time in this in talking about Emerson because we have already done that. So next writer வந்து நம்ம ஹென்ரி டேவிட் தோரோ. அமெரிக்கன் ரொமான்டிசிசம்ல இப்போ இங்கிலீஷ் ரொமான்டிசிசம்னா எப்படி நம்ம வேர்ட்ஸ்வர்த் அண்ட் கால்ட்ரிட்ஜ்னு சொல்றோமோ அந்த மாதிரி அமெரிக்கன் ரொமான்டிசிசம்னா எமர்சன் அண்ட் தோரோ. பட் இங்கிலீஷ் ரொமான்டிசிசம் much earlier than this, and அந்த ஆஸ்பெக்ட் அண்ட் ஆட்டிடியூட் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். அவங்க நியோ கிளாசிசிசம்ல இருந்து ஒரு பெரிய ஷிஃப்ட்டை கிரியேட் பண்றாங்க. ஒரு பெரிய ஒரு லிட்டரரி ஷிஃப்ட் அங்க கிரியேட் பண்றாங்க. அங்க வந்து காமன் மேன் லைஃப்ல இருந்து சப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணி காமன் மேன் அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய வேர்ட்ஸை பயன்படுத்தி அவங்களோட பொயட்ரியை கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் பொயட்ரிக்கான டிஃப்ரெண்ட் டெஃபினிஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க. அப்புறம் how a normal man becomes poet, right, and what is the difference between primary imagination, secondary imagination, அது எல்லாமே நம்ம இங்கிலீஷ் ரொமான்டிசிசம்ல பார்க்குறோம். whereas in American romanticism இங்க self reliance, that the physical and spiritual phenomena, then purity of individual, right, and inheriting the goodness, right, and society, the difference between society and individual, and the importance of nature and individual, இது எல்லாம் தான் இந்த அமெரிக்கன் ரொமான்டிசிசம். ரைட். நீங்க அதை நம்ம டீட்டெயிலாக புரிஞ்சுக்கணும். அமெரிக்கன் ரொமான்டிசிசம் அப்படின்றது டிரான்சென்டென்டலிசம் தான் அமெரிக்கன் ரொமான்டிசிசம். ரைட். ஓகே. ஏன்னா இது இட்ஸ் அ வெரி நியூ ஐடியா அண்ட் இட்ஸ் எமர்ஜ்ட் இன் அமெரிக்கா இன் தி early 1820s and 30s, and it spread all over the world with the same core belief, and still it is on. ரைட். இன்னும் அது வந்து ஒரு 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 ஹாட்டான ஒரு ஆஸ்பெக்டாவே இந்த டிரான்சென்டென்டலிசம் இருந்துட்டு இருக்கு. அண்ட் இட் ஹாஸ் கிவன் வே ஃபார் லாட்ஸ் ஆஃப் நியூ ஐடியாஸ் ரிலேட்டிங் டு டிரான்சென்டென்டலிசம். ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல ஹென்ரி டேவிட் தோரோ கம் செகண்ட். அண்ட் இவரோட முக்கியமான ஒர்க்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா சிவில் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ். இந்த சிவில் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ் அப்படின்ற எஸ்ஏ இட்ஸ் ஆக்சுவலி an essay, and here Thoreau argues the individualistic performance in society. இவரோட மெயின் ஆர்குமெண்ட் என்னன்னா, இண்டிவிஜுவல் ஷுட் நாட் பெர்மிட் தி கவர்மெண்ட் டு ஓவர்ரூல். எந்த எந்த ஆஸ்பெக்ட்லையும் இண்டிவிஜுவலா கவர்மெண்ட் வந்து ஓவர்ரூல் பண்ணக்கூடாது. அண்ட் they have a duty to avoid allowing such kind of overruling governments to enable, and they will have to make the overruling government, right, like the agents of injustice. இதுதான் அந்த சிவில் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ்ல ஹென்ரி டேவிட் தோரோ ஆர்கியூ பண்ணக்கூடிய பாயிண்ட். ஸோ இது ஆக்சுவலா எதுக்கு எந்த சோசியல் ஆஸ்பெக்ட் அப்புறம் வருது அப்படின்னா, மெக்சிகன் அமெரிக்கன் வார் நடக்குது. இந்த மெக்சிகன் அமெரிக்கன் வார் டைம்ல தோரோ வந்து மெக்சிகன் அமெரிக்கன் வார் அப்புறம் அதோடைய ஸ்லேவரி பாயிண்ட் எல்லாமே ரொம்ப கண்டம் பண்றாரு. ஸோ அங்கதான் அந்த ஆர்கியூமெண்ட்டை கொண்டு வர்றாரு. ஸோ இண்டிவிஜுவல் all the individuals have moral obligation, right, and they have the moral obligation to resist unjust laws. எந்த லாஸ்ல அன்ஜஸ்ட்னு இருக்கோ அந்த எல்லா லாஸையும் எல்லா அன்ஜஸ்ட் லாஸையும் ஒரு ரெசிஸ்ட் பண்றதுக்கான பார் யாருக்கிட்ட இருக்குன்னா இண்டிவிஜுவல்கிட்ட இருக்கு. ஸோ இந்த ஆர்குமெண்ட் எப்படி பேஸ் பண்றாரு, கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி டிரைவ் ஆகி வருது அப்படின்னா, government actually derive their power from the
கன்சென்ட் ஆஃப் கவர்ன்ட். யாரை கவர்ன் பண்றாங்களோ அவங்கள்ட்ட இருந்தா அவங்களுக்கு அந்த பவர் வருது. ஸோ இஃப் வி ஆர் நாட் ஓட்டிங் and the politicians have no power to rule, right? So where do they get their power is from us, from people, common people. So இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து அன்ஜஸ்ட்லி ஆக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஆக்சுவலி லைக் ஃபோர்ஃபிட்டிங் தி கன்சென்ட், ரைட்? இதை மீற மாதிரியா அந்த அந்த இந்த அக்ரிமெண்ட்டை மீற மாதிரியா தானே இருக்கு. ஸோ அதனால இந்த சிவில் டிசோபீரியன்ஸ் அப்படின்ற ஆஸ்பெக்டை கொண்டு வர. சிவில் டிசோபீரியன்ஸ் அப்படின்றது இண்டிவிஜுவல் ஷுட் ஆல்வேஸ் ஃபாலோ தேர் கான்சைன்ஸ், ரைட்? என்ன ஆஸ்பெக்டா இருந்தாலும் அவங்களோட கான்சைன்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். அண்ட் ஈவன் இஃப் இட் இஸ் மீன்ஸ் டிசோபேயிங் லாஸ், ரைட்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு லா கொண்டு வராங்க, அந்த லா வந்து ரொம்ப அன்ஜஸ்டா இருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் நோ மேட்டர் தட் ஈவன் ஆல் த சிட்டிசன்ஸ் கம் அவுட் டு த ஸ்ட்ரீட்ஸ் அண்ட் ப்ரொடெஸ்ட் ஃபார் இட், அண்ட் இட் இஸ் ஓகே, ரைட்? அதுதான் அவர் சொல்றாரு. ஏன்னா பிகாஸ் இண்டிவிஜுவல் ஷுட் ஃபாலோ தேர் கான்சைன்ஸ், ரைட்? கான்சைன்ஸ் தான் அல்டிமேட் சோர்ஸ் ஆஃப் மாரல் அத்தாரிட்டி, கவர்மெண்ட் கிடையாது. தி அல்டிமேட் சோர்ஸ் ஆஃப் மாரல் அத்தாரிட்டி இஸ் not the government but individual conscience. So இதான் அந்த சிவில் டிசோபீரியன்ஸ்ல அவர் சொல்றது. இன்னும் நிறைய அவரோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்றாரு. அந்த மெக்சிகன் அமெரிக்கன் வார் டைம்ல தோரு என்ன பண்றாருன்னா டாக்ஸ் பே பண்ணவே மாட்டேன்னு சொல்லிடுறாரு, ரைட்? ஹி இஸ் ரெஃப்யூசிங் டு பே டாக்ஸ். அந்த டாக்ஸ் பே பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னதுனால இவர் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம் ஜெயிலில் தூக்கி போட்டுறாங்க. ஜெயிலில் போட்டோடனே கொஞ்ச நாள் கழிச்சு, ஐ மீன் இட்ஸ் அ வெரி ஷார்ட் ஸ்பேன், ஒரு சின்ன மேபி ஒரு வீக் 2 வீக்ஸ் அப்படி இருந்துருப்பான்னு வச்சுக்கோங்களேன். வெளியில வந்த உடனே he paid his tax. அதுவும் எப்ப பே பண்றாரு அப்படின்னா he is not voluntarily paying but he paid his taxes when only his neighbors agreed to cover the amount. பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் ஓகே நாங்க பே பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி அமௌண்ட்லாம் கொடுத்த பிறகு அந்த when they agreed to pay the amount for Toru, he accepted to pay that amount. So this is one of his personal experience with that he shares this, that self reliance or like conscience the moral authority, right? Not the government, right? We have all the power to resist any unjust laws அப்படின்ற சிவில் டிசோபீரியன்ஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அப்புறம் ரிஃபார்ம் அண்ட் தி ரிஃபார்மர்ஸ் அப்படின்றது இட்ஸ் வெரி 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 மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எஸ்ஸே ஆஃப் ஹென்ரி டேவிட் தோரோஸ் கலெக்ஷன். அந்த இந்த எஸ்ஸேவும் 1962 தான் பப்ளிஷ் பண்றாங்க. அவரோட லைஃப்ல பப்ளிஷ் உயிரோடு இருக்கும்போது பப்ளிஷ் பண்ணல, போஸ்ட்மஸ் ஆஃப் 1962 தான். பட் இந்த எஸ்ஸேவும் நிறைய வேல அமெரிக்கன் பொலிட்டிக்கல் சீக்வன்ஸ்ல பொலிட்டிக்கல் செனாரியோல ரொம்ப முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணியிருக்கு அந்த டைம்லயே, இது ஃபர்ஸ்ட் அவர் எழுதின டைம்லயே. ஸோ இங்க என்ன ஆர்குமெண்ட் கொண்டு வர்றாரு அப்படின்னா எல்லா ரிஃபார்மர்ஸும் தே ஆர் டூ கன்சர்ன் வித் சேஞ்சிங் எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ். ஸோ இங்கதான் ப்ராப்ளமே வருது. இப்போ ஏதாவது நம்ம ஒரு ரெவல்யூஷனிஸ்ட் வராரு அப்படின்னா யாராவது ஒருத்தர் இப்போ நம்ம சொசைட்டிலேயே யாராவது ஒரு ரிஃபார்மர்ஸ் நீங்க ஒரு பொலிட்டிஷியன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வாட் தே வில் டூ இஸ் தே வில் ட்ரை டு சேஞ்ச் சம்திங் எக்ஸ்டர்னல், right? And they won't do any kind of changes internally, and the internal changes வர மாட்டாங்க. So they are all too concerned with changing external circumstances and not enough with changing themselves. அவங்க முதல்ல மாறிக்க மாட்டாங்க, ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா சில பொலிட்டிஷியன்ஸ் தமிழ்நாட்டிலே இருக்காங்கல்ல, அவங்க வந்து தமிழ் தேசியம் பேசுவாங்க அல்லது வந்து இந்திய இறையாண்மைன்னு பேசுவாங்க. ஆனா அவங்க பயன்படுத்துற கார் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா போர்ஷா இருக்கும், ரைட்? அல்லது வந்து வால்வோவா இருக்கும், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஹுண்டே கம்பெனி தமிழ்நாட்டில இருந்து ஒரு கார் தயாரிக்கிறதுக்கு 2 லட்சம் லிட்டர் வாட்டர் செலவு பண்றாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அவங்க பயன்படுத்துற கார் வந்து வால்வோ காரா இருக்கும், ரைட்? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் they always will try to make changes externally with the external circumstances தான் அவங்க சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க. They won't make and they are not enough to change themselves. ஸோ இவர் தோறு இப்ப எப்படி பிலீவ் பண்றாரு? The true reform அப்படின்றது it should come from within, உள்ள இருந்து வரணும். That individual must first change their own lives before they can hope to change the world. So இது எந்த மாதிரியான ஆஸ்பெக்ட் அவர் மூவ் பண்றாரு அப்படின்னா it is not only talking about the reformers, he is talking about all the individuals, and this is where the transcendentalistic attitude lies. இங்க தோரோ என்ன சொல்ல வராரு, இவரோட பிலீஃப் என்ன அப்படின்னா ரிஃபார்மர்ஸ் மட்டும் கிடையாது, எனி இண்டிவிஜுவல் இஃப் ஹி வாண்ட்ஸ் அ பெட்டர் வேர்ல்ட், ஒரு யூடியூபியன் சொசைட்டி மாதிரி பெட்டர் வேர்ல்டு வேணும்னா அவர் முதல்ல என்ன பண்ணும்? he should change his own life, right? So if everybody changes their lives, okay, everybody can hope for a better world, right? So இங்க எல்லாம் கிரிட்டிசைஸ் பண்றாரு, ரிஃபார்மர்ஸோட டெண்டன்சி எல்லாம் கிரிட்டிசைஸ் பண்றாரு. And right, the tendency of reformers like they to form organization and institutions without changing themselves, இதெல்லாம் அவர் கிரிட்டிசைஸ் பண்றாரு. அப்புறம் வேற என்னன்னா அட்வொகேட் பண்றாருன்னா இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் அப்ரோச் டு ரிஃபார்ம். வாட் இஸ் ரைட் அப்ரோச் டு ரிஃபார்ம் அப்படின்றத அங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஸோ சிம்பிளிசிட்டி, ஆனஸ்டி, இன்டிகிரிட்டி, இது மூணையும் இவர் வந்து the right individualistic approach to reform சொல்றாரு. I repeat,
சிம்பிளிசிட்டி, ஆனஸ்டி அண்ட் இன்டிகிரிட்டி. ரைட், இது வந்து இவரோட அட்வொகசி. ரைட், அப்புறம் இதுல வந்து இண்டிவிஜுவல் ஷுட் டேக் தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் தேர் லைஃப்ஸ் அண்ட் தே ஒர்க் டு கிரியேட் அ மோர் அண்ட் ஜஸ்டிபிள் சொசைட்டி, ஈக்யூட்டபிள் வேர்ல்டு அப்படின்றதுலாம் எங்க இருந்து வரணும்? இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டில இருந்து வரணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதுதான் அந்த ரிஃபார்ம் அண்ட் ரிஃபார்மர்ஸ் எஸ்ஏல இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது. தென் Walden, unlike the other two, Walden is a very different prose. It's a very important transcendentalistic book by Thoreau. It explains the life of Thoreau in woods. Walden அப்படின்றது ஒரு பாண்டுங்க. இது வந்து 1854ல பப்ளிஷ் ஆனது. 2 பார்ட்டா பப்ளிஷ் ஆச்சு. 1854ல அவர் அந்த ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே அமெரிக்கன் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அன்னைக்கு இவர் வந்து அந்த வால்டன் பாண்ட் அப்படின்ற இடத்துக்கு போறாரு. அங்க போய் என்ன பண்றாருன்னா, he spent 2 years 2 months and 2 days 1845 to 47. இந்த 2 இயர்ஸ்ல 1845ல இருந்து 47, I think I have changed the years. 1845ல இருந்து 47 இந்த 2 வருஷத்துல 2 years 2 months and 2 days இந்த நாட்கள் வந்து அங்க ஸ்பெண்ட் பண்றாரு. ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு காமன் லேபரல் லைஃப். he makes his own, he prepares his own cabin, ரொம்ப ஸ்மால் கேபின், ஒரு 1 room ஸ்ட்ரக்சர்ல அவரே பில்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு. ஸோ இதுக்கு என்ன பண்றாருன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த வால்டன் பாண்டை சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இதுல செகண்ட் பார்ட் ஒன்று இருக்கு, வேர் ஐ லிவ்ட் அண்ட் வாட் ஐ லிவ்ட் ஃபார் அப்படின்னு. பாரத யூனிவர்சிட்டியில கூட பிரிஸ்கிரைப்டு ப்ரோஸ் அமெரிக்கன் லிட்டரேச்சர்ல ஒரு சின்ன ப்ரோஸ் தான், ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். அது த வே ஹவு ஹி என்டர்ட் இன்டு வால்டன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிப்பார். ஸோ அதுல வந்து எப்படி சொல்லுவாருன்னா, இந்த வால்டன் பாண்டை சூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நிறைய இடங்களை பார்ப்பாரு. நிறைய ஓனா பர்ச்சேஸ் பண்ணிடலாம், ஒரு செப்பரேட்டட் பிளேஸா இருக்கணும். ரைட், இட் ஷுட் பி அவே ஃப்ரம் சிட்டி, டவுன், போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல இருந்தெல்லாம் ரொம்ப தூரமா இருக்கணும் அப்படின்லாம் தேடிட்டு இருப்பாரு. நிறைய இடங்களை பார்ப்பாரு. எந்த அளவுக்கு போயிருவாருன்னா, இவர் எல்லாரும் வந்து ரியல் எஸ்டேட் புரோக்கர்னு சொல்ற அளவுக்கு போயிடும். ஏன்னா இவரோட சரௌண்டிங்ல எல்லா இடத்தோட விலையும் தெரியும், எல்லா இடத்தோட மெஷர்மெண்ட்டும் இவருக்கு தெரியும். ஏன்னா அவ்வளவு பிளேசஸ் விசிட் பண்ணிருப்பாரு. ஸோ அந்த வேர் ஐ லிவ்ட் அண்ட் வாட் ஐ லிவ்ட் ஃபார்ன்ற எஸ்ஏல he would tell like he lived in all the places wherever he visited in his இமேஜினேஷன்ல அங்க இருந்துட்டு அந்த இமேஜினேஷன்ல அவருக்கு அங்க என்னெல்லாம் ட்ரப்ஸ் வருது, என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் வருது, எப்படிலாம் ஃபேஸ் பண்றாரு, எல்லாத்தையும் இமேஜின் பண்ணிக்குவாரு. finally you will come to a conclusion that this is not the right place. ஸோ இப்படி போயிட்டே இருக்கும். கடைசியில ஒரு ஹாலோவல் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபார்மை விலைக்கு பேசிடுவாரு. அந்த ஓனர் ஓகே சொல்லிடுவார் விற்கிறதுக்கு. அந்த டே ஆஃப் அக்ரிமெண்ட் சைனிங் அன்னைக்கு அந்த ஹாலோவல் ஃபார்மோட ஓனர் அவர் ஒய்ஃப் வந்து வேணாம் சொல்லிடுவாங்க, முடியாது சொல்லிடுவாங்க. அப்போ ஒரு ரொம்ப கோமா வரும், ஏன்னா இவ்வளவு கடைசியில வந்துட்டு வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு கோமா வரும். லேட்டர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, இவர் என்ன டிசைட் பண்றாரு, when you are committed to something you are getting responsibility. நீங்க இப்போ மாதிரி இதுல கமிட் ஆயிட்டீங்கன்னா நீங்க அதுல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறீங்க. ஸோ வென் யூ ஹேவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் த லைஃப் இஸ் அவுட் ஆஃப் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். ஏன்னா நீங்க என்ன பண்ணணும், ஒருவேளை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அங்கே ஒரு 50 மரங்கள் இருக்கு அப்படின்னா அந்த மரங்கள் எப்படி வளர்க்கணும், அதுல என்னெல்லாம் பெஸ்டிசைட் கொடுக்கணும், இப்படிலாம் ஃபெர்டிலைஸ் பண்ணணும், இப்படிலாம் தண்ணி ஊற்றணும், இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கணும். இல்லை அதுல வர்ற அவுட்புட்டை நீங்க கம்மியா இருக்கா கூட இருக்கா இதெல்லாம் நீங்க கம்பேர் பண்ணணும், சேல் பண்ணணும், ட்ரேடு வரும், இது மாதிரி நிறைய பிசினஸ் வரும். ஸோ இது எல்லாமே இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக என்ன பண்றாரு, he chooses a place called வால்டன். வால்டன்றது ஒரு சின்ன பாண்டு, அந்த மவுண்டைன் ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாண்டு. அந்த பாண்டில் போய் சூஸ் பண்ணிக்கிறாரு. அங்கே போய் ஒரு 2 years 2 months and 2 days அங்கே இருக்கிறாரு. அந்த 2 years 2 months 2 days அப்படின்றது இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் ஒரு ஆர்டிஸ்டிக் அப்ரோச்சுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு டைம் இது பண்றாரு. அங்கே வந்து he lived alone. He never came back. அவர் வந்து நாங்கள் நிறைய படிக்கிறாரு and he spends time in nature, right? Whenever he writes, whenever he feels like writing he writes, and whenever he feels like swimming he jumps into the Walden pond and swims, right? And பக்கத்துல உள்ள நியர்பை வுட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கறாரு. he looks at the birds, right? And the frequent visitors he calls them as birds. அந்த எஸ்ஸேல நிறைய கோட்ஸ் சொல்லிட்டே வருவார். ஹரிவன்சா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இந்தியன் பிலாசபரோட கோட் சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து டிங் சங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சைனீஸ் பிலாசபரோட கோட் சொல்லுவாரு, ரைட்? அவங்களோட அந்த பேதிங் டப்ல இன்கிரிப்ட் பண்ணியிருக்கிற மாதிரி சொல்லுவார். அதாவது cleansing your thoughts, cleansing your body is cleansing your thoughts அப்படின்லாம் அதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கதா சொல்லுவாரு, ரைட்? அண்ட் பிளேஸ் without birds is an abode without, a place without அந்த மாதிரி ஒரு I just forgot the quote.
ரைட், நிறைய கோட்ஸ் எல்லாம் அந்த எஸ்ஏல சொல்லுவார். ஸோ வால்டன் வந்து ரொம்ப ஒரு 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 அந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்ட்ல இருந்து ஹவு இண்டிவிஜுவல் கேன் ஸ்பெண்ட் இஸ் லைஃப் செப்பரேட் அண்ட் ஹவு ஹி கேன் மேக் இஸ் லைஃப் ட்ரூலி வெல்தி அப்படின்றதெல்லாம் அந்த எஸ்ஏல வந்து சொல்லுவார். இதுல வந்து சிம்பிளிசிட்டி, இவர் சொல்லக்கூடிய ஐடியாஸ் வந்து சிம்பிளிசிட்டி. அவர் ஒரு பாயிண்ட்ல அந்த எஸ்ஏல ஒரு பாயிண்ட்ல வால்டன்ல ஒரு பாயிண்ட்ல சொல்லுவாரு, மேக் யுவர் லைஃப் சிம்பிள் அண்ட் அன்கமிட்டட், ரைட், லிவ் அன்கமிட்டட், லெஸ் கமிட்டட் அப்படி சொல்லுவார். லிவ் லெஸ் கமிட்டட், ரைட், மேக் யுவர் லைஃப் சிம்பிள் அப்படி சொல்லுவார். ஸோ எந்த அளவுக்கு சிம்பிளிசைஸ் பண்ணிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு we are becoming close to the nature and so we become non-materialistic, so we live a better life. And self-reliance, individualism, simple living, right, nature, இது எல்லாமே இந்த வால்டன் எஸ்ஏல அவர் சொல்லக்கூடிய ஐடியா. அப்புறம் ஃபால் ஆஃப் தி லீஃப் அப்படின்னா, ஐ ஃபவுண்ட் ஒன் கொஸ்டின் வெரி லேட் இன் பாயிண்ட், ஐ மீன் இன் வெரி ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் 2012 or 13, அந்த பாயிண்ட் அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல நான் ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தேன். இட் வாஸ் ஃப்ரம் தி ஃபால் ஆஃப் தி லீஃப். இட்ஸ் அ போம். இட்ஸ் ஆக்சுவலி அ போம் பை ஹென்ரி டேவிட் தோரோ. இது வந்து இட்ஸ் அ ரிஃப்ளெக்ஷன். சேஞ்சிங் ஆஃப் சீசன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த பியூட்டியை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. இட்ஸ் அ பியூட்டி ஆஃப் நேச்சர், ரைட், அ ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆன் த சேஞ்சிங் ஆஃப் சீசன்ஸ் அண்ட் பியூட்டி ஆஃப் நேச்சர். போம்ல வந்து சம்மரை முதல்ல டிஸ்கிரைப் பண்றாரு. அப்புறம் ஹவு சம்மர் கிவ்ஸ் வே டு த ஆட்டம் கூல்னஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு. தென் ஆட்டம் சீசன் வந்தவுடனே அது சேஞ்ச் ஆஃப் கலர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இங்க சொல்றாரு. தென் அவர் சொல்றாரு, அந்த லீவ்ஸ் எல்லாமே, ஃபாலிங் லீவ்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஃபாலன் லீவ்ஸ், இந்த ஆட்டம்ல ஃபாலன் லீவ்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த லீவ்ஸ் எல்லாம் டான்சஸோட கம்பேர் பண்றாரு. ஹி கம்பேர்ஸ் தி ஃபாலன் லீவ்ஸ் டு டான்சஸ், ரைட். அது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அப்புறம் வந்து திரும்ப ஆட்டம் லீவ்ஸ்க்கு அப்புறம், ஐ மீன் ஆட்டம் டைம்க்கு அப்புறம் ஹவு வின்டர் அப்ரோச்சஸ், வின்டரோட பியூட்டி, தென் ஸ்ப்ரிங்கோட பியூட்டி, தென் அகெயின் சம்மர். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த போம்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே வர்றாரு. எல்லாமே ஒரு 4 லைன் ஸ்டான்சஸா அந்த போம் இருக்கும், ரைட். அந்த இவரோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஹவு ஹி ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் பியூட்டி அண்ட் ஃப்ரெஜிலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அப்படின்றத இந்த போம்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார். ஸோ இது எல்லாமே ஹென்ரி டேவிட் தோரோவோட contribution. Not only this, I just thought these are the most important points in Henry David Thoreau. Then Walt Whitman, இவரும் ஒரு டிரான்செண்டரலிஸ்டிக் ஐடியா பர்சன். அண்ட் ரியலிசம் வந்து வால்ட் விட்மனோட போம்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க முடியும். அண்ட் he is called as the father of free verse, right. father of free verse யாரை சொல்லுவாங்கன்னா வால்ட் விட்மனை தான் சொல்லுவாங்க. இவரோட கான்ட்ரிபியூஷன்ல 2 ஒர்க்ஸ் பார்க்குறோம், லீவ்ஸ் ஆஃப் கிராஸ். இதுல ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் விட்மன்ஸ் போம் எல்லாமே லீவ்ஸ் ஆஃப் கிராஸ்ல தான் வருது. த பேசேஜ் டு இந்தியா, தென் ஓ கேப்டன் மை கேப்டன், இது எல்லாமே லீவ்ஸ் ஆஃப் கிராஸ்ல வர்றது தான். இந்த லீவ்ஸ் ஆஃப் கிராஸ் வந்து 1855 பப்ளிஷ் ஆன ஒரு ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அமெரிக்கன் லிட்டரரி போய்ட்ரி கலெக்ஷன். ஃப்ரீ வேர்ஸ் ஸ்டைல வந்து அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சருக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சது விட்மன் தான். இதுல ரொம்ப பர்சனலாகவும் சில போம்ஸ் இருக்கும், யூனிவர்சலாகவும் சில நிறைய போம்ஸ் இருக்கும். இதுல ஒரு யா சார், இந்த லீவ்ஸ் ஆஃப் கிராஸ்ல வரக்கூடிய ஒர்க்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்றீங்களா சார்? என்னென்ன ஒர்க்ஸ் இருக்குன்னு கேக்குறீங்களா? இப்போ 2 ஒர்க்ஸ் சொன்னீங்க சார், அது மட்டும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. சொல்றேன். ஐ வில் கிவ் யூ தி லிஸ்ட். நான் சொல்றேன். ஸோ இதுல இவரோட இமேஜரி எல்லாமே ரொம்ப நேச்சுரலா இருக்கும். நிறைய ஹி டாக்ஸ் அபவுட் ட்ரீஸ், ஃபிளவர்ஸ், அனிமல்ஸ். எஸ்பெஷலி நீங்க இந்த பேசேஜ் டு இந்தியான்னு ஒரு போம் இருக்கு, அந்த போம்லாம் இட்ஸ் வெரி லாங் போம், அரௌண்ட் ஒரு 150 லைன்ஸ் மேல இருக்கும். அந்த பேசேஜ் டு இந்தியான்ற போம்ல ஹி டாக்ஸ் அபவுட் 3 சயின்டிபிக் இன்வென்ஷன்ஸ், டிஸ்கவரிஸ், சயின்டிபிக் டிஸ்கவரி, இன்வென்ஷன் கூட சொல்லலாம். ஒன்று வந்து இந்த ஓப்பனிங் ஆஃப் சூவஸ் கேனல், அதை பத்தி இந்த பேசியிருப்பாரு. அப்புறம் இந்த டிரான்ஸ் அட்லாண்டிக் கேபிள். இந்த டிரான்ஸ் அட்லாண்டிக் கேபிள் அப்படின்னா இட்ஸ் டெலிகிராஃபிக் கேபிள் கனெக்டிங் யூரோப் அண்ட் அமெரிக்கா. அட்லாண்டிக் ஓஷன்ல டீப் ஓஷன்ல கனெக்ட் பண்ண ஒரு கேபிள் அந்த டைம்ல. தென் த இன்டர் கான்டினென்டல் ரயில்வே, நாட் சவுத், ஈஸ்ட் அமெரிக்காவும் வெஸ்ட் அமெரிக்காவும் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு ரயில் ரோட் பிளான் போடுவாங்க. ஸோ இந்த மூணு சயின்டிபிக் இன்வென்ஷன்ஸையும் அந்த பேசேஜ் டு இந்தியான்ற போம்ல சொல்லியிருப்பாரு. அதுக்கப்புறம் நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ். பேசேஜ் டு இந்தியான்றது இட் இஸ் நாட், ஹி நெவர் ரெஃபர் டு இந்தியா. இந்தியான்ற கண்ட்ரி கிடையாது, இந்தியான்ற லேண்ட், விச் மீன்ஸ் த என்டையர் ஏசியா, ரைட். அண்ட் ஹி வாண்டட் பீப்புள் டு டிராவல் many places and culture should be exchanged, and then only when cultures are exchanged, only when this is not only for trade purpose, land should not be wielded only for trade purposes,
but it should be a purpose of God that one land is connected with another land so that we all live as a human race. அந்த மாதிரி அந்த போம்ல சொல்லியிருப்பார். இது எல்லாமே லீவ்ஸ் ஆஃப் கிராஸ்ல உள்ள போம் தான். அப்புறம் ஓ கேப்டன் மை கேப்டன் படிச்சிருப்பீங்கல்ல, ஆப்ரஹாம் லிங்கனோட டெத்தை பத்தி இவரோட லேமெண்டேஷன் எலிஜி, ரைட்? அந்த எலிஜியும் இந்த லீவ்ஸ் ஆஃப் கிராஸ்ல ஒரு கலெக்ஷனா தான் வந்துச்சு. இதுல வந்து ஒரு ஹியூமன் நேச்சரை செலிப்ரேட் பண்றாரு, த கனெக்ஷன் பிட்வீன் the physical beauty of human being as well as the natural beauty of the beauty of nature, ரெண்டையுமே இந்த இதுல செலிப்ரேட் பண்றாரு. then he talks about democracy, ரைட், அந்த ஈக்குவாலிட்டி, ஃப்ரீடம், இதெல்லாமே இங்க சொல்றாரு. லீவ்ஸ் ஆஃப் கிராஸ் வந்து அமெரிக்கன் லிட்டரேச்சருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நியூ வே ஆஃப் போயட்ரி கலெக்ஷன். லைக் நம்ம வேர்ட்ஸ்வர்த்தோட எஸ்டி கால்ட்ரிட்ஜ் வேர்ட்ஸ்வர்த்தோட லிரிக்கல் பேலட்ஸ் எப்படி இங்கிலாந்துக்கு ரொம்ப ஒரு புது கலெக்ஷனா இருந்துச்சோ, அது மாதிரி இங்க லீவ்ஸ் ஆஃப் கிராஸ் வந்து அமெரிக்கன் ரீடர்ஸ்க்கு ஒரு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ரொம்ப முக்கியமான போம்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா சாங் ஆஃப் மை செல்ஃப். யூ கேன் ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன். சாங் ஆஃப் மை செல்ஃப் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான போம். இட் டாக்ஸ் அபவுட் தி ஹியூமன் பாடி அண்ட் நேச்சுரல் வேர்ல்டு ரெண்டையும் பத்தி பேசுறது. அப்புறம் ஐ சிங் தி பாடி எலக்ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போம். இதுவுமே அந்த செல்ஃப் பிசிக்கல் பியூட்டியை பத்தி பேசுறது. அப்புறம் அவுட் ஆஃப் தி கிராடல் என்லெஸ்லி ராக்கிங் அப்படின்னு ஒரு போம். இது ரொம்ப மோஸ்ட் ஃபேமஸ் போம். நிறைய ஸ்கூல்ல எல்லாம் அதை ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பாங்க. அவுட் ஆஃப் தி கிராடல் என்லெஸ்லி ராக்கிங், ரைட்? திஸ் டாக்ஸ் அபவுட் தி டெத் அண்ட் லாஸ், ரைட்? டெத், லாஸ், அதை பத்தி ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா பேசக்கூடிய ஒரு போம். அது ரொம்ப கிரீஃப் கன்சோலேட்டிங் போமா இருக்கும். தென் ஓ கேப்டன் மை கேப்டன். தென் ஐ ஹியர் அமெரிக்கா சிங்கிங் அப்படின்னு ஒரு போம். இது வந்து ஒரு அமெரிக்கன் சிவில் வார் டைம்ல அமெரிக்கன் ஸ்பிரிட்டை பேசுற மாதிரி, செலிப்ரேட்டிங் அமெரிக்கன் ஸ்பிரிட்டை பேசுற மாதிரியான ஒரு போம். ரொம்ப ஜாய்ஃபுல்லான ஒரு போம், ஐ ஹியர் அமெரிக்கா சிங்கிங் அப்படின்னு சொல்லி. தென் பீட் ட்ரம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு போம். தென் இந்த போம் பீட் ட்ரம்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டிரிங் போம், ரைட்? இந்த போம் வந்து எப்படி பண்ணுன்னா ஒரு அர்ஜிங் மொமெண்ட் மாதிரி இருக்கும், ரைட்? ஹி அர்ஜஸ் பீப்புள் டு ரைஸ் அப் அண்ட் ஃபைட் ஃபார் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஈக்வாலிட்டி. அந்த மாதிரியான ஒரு போம் பீட் ட்ரம்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ நான் இந்த மென்ஷன் பண்ண மாதிரி இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான போம்ஸ். கிராசிங் ப்ரூக்லின் ஃபெரி, இதெல்லாம் வந்து அந்த அமெரிக்கன் நேச்சுரல் பியூட்டியை பத்தி பேசுற ஒரு போம், கிராசிங் ப்ரூக்லின் ஃபெரி அப்படின்ற ஒரு போம், ரைட்? See, I have not given that in slides because I want you to search works in Leaves of Grass or Democratic Vistas, whatever the collection. அதில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா it would be a new experience as well as a good revision for you. அதனால தான் நான் அதை கொடுக்காம இருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து லீவ்ஸ் ஆஃப் கிராஸ்ல பார்க்குறோம். அப்புறம் டெமோக்ராட்டிக் விஸ்டாஸ் அப்படின்றது எஸ்ஏ. இது ஒரு எஸ்ஏ 1871 பப்ளிஷ் ஆன ஒரு எஸ்ஏ, 1871. அண்ட் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் மெடிடேஷன் ஆன் the potential of American democracy, right? Why American democracy is needed and why it should be celebrated. அது ரெண்டுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இந்த டெமோக்ராட்டிக் விஸ்டாஸ்ல வர சொல்லியிருக்கு. இட்ஸ் an essay in 1871, published in 1871. ஸோ இங்க வந்து இது ஒரு செலிப்ரேஷன் மூட்ல தான் இந்த எஸ்ஏ இருக்கும். He celebrates the democratic ideal and the promise of America. And by the way, he also criticizes the shortcomings of American society and what kind of reforms are needed, right, to change this shortcomings of American society. இதையுமே இங்க பேசியிருப்பாரு. இந்த ப்ராமிஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி அப்படின்றதுல என்னன்னா, டெமோக்ரஸியோட கோர் ஐடியாவே ஈக்குவாலிட்டி, ஜஸ்டிஸ் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் ஃப்ரீடம் தான். ஸோ அது இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அது ஹியூமன் ரைட்ஸ்க்கு அகெயின்ஸ்டான ஒரு கவர்மெண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ பெஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படின்றது டெமோக்ரஸி தான். அது வந்து மாற்றுக்கிறது கிடையாது. அந்த டெமோக்ரஸி எப்படி இருக்கணும்னா இட் ஷுட் டூ இட்ஸ் justice. I mean giving enough right society of equality, society of justice and society of individual freedom. இந்த ஷார்ட் கமிங்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கன் டெமோக்ரஸியில் என்ன சொல்றாருன்னா, அமெரிக்கன் சொசைட்டி வந்து இன்னும் மெட்டீரியலிஸ்டிக்காவே இருக்கு. அவங்களுக்கு வந்து இன்டெலெக்சுவல் அண்ட் கல்ச்சுரல் லீடர்ஷிப்ல லேக்கிங் நிறைய இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் மாறி வரணும் அப்படின்னா இந்த அண்டர்மைன்ஸ் மீன் இந்த ஷார்ட் கமிங்ஸ், இந்த லேக் ஆஃப் இன்டெலெக்சுவல் கல்ச்சுரல் லீடர்ஷிப் அண்ட் lack of conformity, அப்புறம் when American society is in materialistic mode, இதெல்லாம் மாறி வரணும் அப்படின்னா they need to provide the true democratic value to people அப்படின்றதான் சொல்லுவார். இதுதான் நீட் ஃபார் ரிஃபார்ம். எந்த மாதிரியான ரிஃபார்ம் இங்க தேவைன்னா, ரொம்ப ஹையர் லெவல் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் இங்க தேவை. அது ஒரு ரொம்ப கிரேட்டர் கமிட்மெண்ட்டோட இருந்தாதான் இந்த டெமோக்ரஸியோட பிரின்சிபல்ஸை ப்ராப்பரா கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார். தென் இண்டிவிஜுவல் ரோல் இந்த டெமோக்ரஸி ஷேப்பிங்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ தட் வில் கிரியேட் அ பெட்டர் பிளேஸ் ஃபார் ஹியூமன் ரைஸ். ஸோ இதெல்லாம் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு. ஃபியூச்சர் ஆஃப் டெமோக்ரஸின்னு பேசுறாரு. ஃபியூச்சர் ஆஃப் டெமோக்ரஸி அப்படின்னா என்ன பேசுறாருன்னா,
இது வந்து ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் டிஃபென்ஸா இருக்கணும் இந்த ஃபியூச்சர் ஆஃப் டெமோக்ரஸி அப்படின்னும் போது. ஏன்னா டெமோக்ரஸி அப்படின்றது இட்ஸ் நாட் ஒன் ஐடியலிஸ்டிக் பிளான் அண்ட் ஒன்லி when it is worked out enough அப்படின்ற மாதிரி பாயிண்ட் கிடையாது. இட் ஷுட் பி கன்சிஸ்டன்ட்லி ஒர்க்ட். இதை அந்த இண்டிவிஜுவல் க்ரோத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி, சொசைட்டியோட க்ரோத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி, டெக்னாலஜியோட க்ரோத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த டெமோக்ரஸியோட க்ரோத் இருந்துகிட்டே இருக்கணும்ன்றது அந்த ஃபியூச்சர் ஆஃப் டெமோக்ரஸியில சொல்றாரு. ரொம்ப ஒரு ரேம்லிங் எஸ்ஸேவா இருக்கும். ரொம்ப வெரி லாங் எஸ்ஸே இது. ரொம்ப ஃப்ரீ ஸ்டைல்ல எழுதுன ஒரு எஸ்ஸே. நிறைய விவிட் இமேஜரிஸ் இருக்கும். ரைட், ரொம்ப ரெத்தாரிக்கா அந்த இதை கொடுத்துருப்பாரு. ஸோ அதனால இந்த டெமோக்ராட்டிக் விஸ்டர்ஸ் அப்படின்றது ஒரு கிரேட்டஸ்ட் லேண்ட்மார்க் ஃபார் அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர். இந்த மாதிரியான எஸ்ஸேஸ்லாம் வெரி நியூ டு தெம். ஆஃப்டர் வால்ட் விட்மன் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப வெரி எசென்சியல் ரோல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரியலிசம்ல தான் நமக்கு வருது. அமெரிக்கன் ரியலிசம்ல அமெரிக்கன் ரியலிசம் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா வால்ட் விட்மனோட இந்த எஸ்ஏல இருந்தே ஆரம்பிச்சிருது. டெமோக்ராட்டிக் விஸ்டாஸ்ல இருந்தே அமெரிக்கன் ரியலிசம் ஸ்டார்ட் ஆயிருது. அதை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு கொண்டு போனது யாருன்னா மார்க் ட்வைன்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது. ஸோ 1860 இருந்து 1910 வரைக்கும் we feel the realism and naturalism in American literature. So I have given some 7 writers names here. These are all very important writers of realism and naturalism in American literature. We start with Mark Twain. Mark Twain அவரோட பென் நேம், ரைட், அவரை பென் நேம் வச்சுக்கிட்டாரு. அவரோட நேம் வந்து சாமுவல் கிளெமென்ஸ், லாங்ஹார்ன் கிளெமென்ஸ். லாங்ஹார்ன் அவரோட நார்மல் நேம், அவரை அப்படிதான் கூடுவாங்க. வில்லியம் ஃபோக்னர் வந்து இவரை ஃபாதர் ஆஃப் அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இவர் சாமுவல் கிளெமென்ஸ் மார்க் ட்வைன் சொன்னோடனே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்னா அட்வென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் டாம் சோயர், அட்வென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் ஹக்கிள்பெரி ஃபின், கன்சிக்யூட்டிவ் 1876 1877. இது ரெண்டுமே நமக்கு தெரியும், நம்ம சிலபஸ்லயே நிறைய படிச்சிருப்போம், நிறைய கேட்டிருப்பீங்க. த பிரின்ஸ் அண்ட் தி பாப்பர் அப்படின்றது ஈக்குவலி கமாண்டபிள் ஒர்க் ஆஃப் மார்க் ட்வைன். இந்த பிரின்ஸ் அண்ட் பாப்பர் அப்படின்றது 1881 பப்ளிஷ் ஆன ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிக்ஷன். 16th century இங்கிலாந்துல நடக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபிக்ஷன். இங்கிலாந்துனா இந்த நாவலோட செட்டிங் 16th century. அண்ட் இட் டாக்ஸ் அபவுட் 2 boys லைக் ஆஸ் யூஷுவல். அட்வென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் டாம் சாயர்ல டாம் சாயர் தான் ஹீரோ. அட்வென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் ஹக்கிள்பெரி ஃபின்ல ஹக்கு தான் ஹீரோ. பட் அங்கேயும் டாம் வருவாரு, இங்கேயும் ஹக் வருவாரு. அது மாதிரி இங்க 2 பேர் இருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து எட்வர்ட் டியூடர், ரைட். அவர் வந்து ஒரு 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 இஸ் சன் ஆஃப் அ பெக்கர். எட்வர்ட் டியூடர், நீங்க ஈஸியா அந்த நேமை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். டியூடர் டைனாஸ்டி ஸ்டார்ட்ஸ் வித் எட்வர்ட் டியூடர், ரைட். ஸோ எட்வர்ட் டியூடர், ஹென்ரி டியூடர், ரைட், ஹென்ரி டியூடர். நீங்க எட்வர்ட் டியூடர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எட்வர்ட் டியூடர் ஒரு சன் ஆஃப் அ பெக்கர், லண்டன் பெக்கர். அப்புறம் டாம் கேண்டி, அவர் வந்து வேல்ஸோட பிரின்ஸ். டாம் கேண்டி, நான் அந்த நேமை நாங்க டைப் பண்றேன், இங்க ஞாபகம் வச்சு இங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. எட்வர்ட் டியூடர் அண்ட் டாம் கேண்டி. Tom Candy is a Prince of Wales. Prince of Wales. Spelling WALES, right? Prince of Wales. அப்புறம் வந்து எட்வர்ட் டியூடர், ரைட். ஸோ இவங்க 2 பேர் தான் இங்கே ப்ரோட்டகனிஸ்ட். ஸோ இவங்களோட அசோசியேஷன், ரைட், இவங்களோட லைஃப், ரைட், அதெல்லாம் தான் இந்த நாவல். I'm not going to tell the summary of the novel here because that is not important. Names and content is more important than, right? You can check the summary, right? ரொம்ப ஈஸியா நீங்க பார்த்துக்கலாம். இதுல வந்து சோசியல் கிளாஸை பத்தி ரொம்ப அந்த கிளாஸ் டிவிஷன், இங்கிலாந்துல 16th century உள்ள கிளாஸ் டிவிஷனை பத்தி ரொம்ப டீட்டெயிலா சொல்லியிருப்பாரு. ஏன்னா இங்க எட்வர்ட் டியூடர்ன்றவர் இஸ் சன் ஆஃப் அ பெக்கர், ரைட். ஸோ obviously he would represent the life of very common people, right? And Tom Candy, since he is the Prince of Wales, அவரோட high level of life அதையும் பார்க்க முடியும், ரைட். ஸோ அந்த 2 பெரிய டிஃபரன்ஷியபிள் சோசியல் கிளாஸ் டிவிஷனை இந்த நாவல்ல ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு. ஐடென்டிட்டி, ரைட், how one identifies with this injustices and inequalities of 16th century England அப்படின்றதுல அந்த நாவல்ல ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாவல் இன் அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர்ல. ஏன்னா
நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்ல டிரான்சென்டென்டலிசம் அந்த மூமெண்ட்லாம் பார்த்தோம்ல, அதுல இருக்கிற அந்த செல்ஃப் டிஸ்கவரிய இந்த நாவல்ல நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணிருக்காங்க. ரைட். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒர்க். அதர்வைஸ் யூ கேன் செக் அவுட் தி கண்டென்ட் இன் அட்வென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் டாம் சைரன் அண்ட் அட்வென்ச்சர்ஸ் ஆஃப் ஹக்கல்பெரி ஃபின். தென் வில்லியம் டீன் ஹோவல்ஸ், இவரோட ஒர்க்ஸ்ன்னு பார்த்தோம், நிறைய ஒர்க்ஸ் இருக்கு. நான் ஐ தாட் தீஸ் 3 ஆர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த கிறிஸ்மஸ் எவ்ரிடே அப்படின்றது ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி. 1866ல பப்ளிஷ் ஆன ஒரு ஹியூமரஸ் ஷார்ட் ஸ்டோரி. ஒரு யங் கேர்ள் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, லில்லி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேர்ள். அவங்க வந்து கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேஷன் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, அதனால அவங்க ஒரு விஷ் பண்றாங்க, டெய்லி கிறிஸ்மஸாவே இருந்தா நல்லா இருக்கும்ல அப்படின்னு சொல்லி. அவங்க விஷயம் வந்து கிராண்ட் ஆயிருது. அதுல இருந்து எல்லா நாளுமே கிறிஸ்மஸ் டே ஆகிட்டே இருந்திருக்கு. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் அவங்க அதுக்கு பழகிட்டே இருக்கும்போது போர் அடிச்சிடும்ல, டெய்லி கிறிஸ்மஸ் இருந்தா போர் அடிச்சிடும்ல. தென் ஷி வில் ஆப்வியஸ்லி மிஸ் ஹர் ஸ்கூல் டேஸ், ஹர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரைட், அண்ட் சேஞ்ச் ஆஃப் சீசன்ஸ், அதெல்லாம் மிஸ் பண்ணுவாங்க. தென் அந்த விஷயம் வந்து அவங்க திரும்ப ஐ மீன் அது அந்த விஷயம் வந்து வேணான்னு சொல்றாங்க. தென் இட் இஸ் அகைன் கிராண்டட். ரொம்ப ஒரு காமிக்கலான ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி, மோஸ்ட் செலிப்ரேட்டட் ஒர்க் ஆஃப் தட் டைம். ரைட். அப்புறம் வந்து த ரைஸ் ஆஃப் சில்லாஸ் லாஃபம். ரைட். இது வந்து ஒரு நாவல், 1885ல வந்து ஒரு ரியலிஸ்டிக் நாவல். I have chosen this novel because this talks about realism, right? And this is realistic novel. இந்த சிலாஸ் லாஃபம் அப்படின்றவங்க தான் இங்க ப்ரொட்டாகனிஸ்ட். இவர் வந்து ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் மேன், ரைட். அந்த 1800ஸ்ல how a man finds himself grappling, right, with the challenges of wealth and the social ambition that he has, அதெல்லாமே இந்த நாவல்ல ரொம்ப ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கா சொல்லியிருப்பார். இப்போ நீங்க டென்னசி வில்லியம் இதுலயே ஒரு பிளே ரைட் பார்ப்போம் அமெரிக்கன் லிட்டரேச்சர்ல. டென்னசி வில்லியம் இஸ் நோன் ஃபார் ஹிஸ் ரியலிஸ்டிக் போர்ட்ரேயல் ஆஃப் த மிடில் கிளாஸ் அமெரிக்கன் சொசைட்டி. ஸோ அவரோட டைம்ல அவரோட ஈக்குவலான ஒரு காம்படிட்டர், ஒரு கான்டெம்பரரி காம்படிட்டர் யாருன்னா ஆர்தர் மில்லர். ஸோ ஆர்தர் மில்லர் ஒரு அப்பர் மிடில் கிளாஸ் சொசைட்டியை ப்ரொஜெக்ட் பண்ண ஒரு ஒரு பிளே ரைட். ஸோ இவங்க எப்படி ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கா அவங்களோட ஒர்க்ஸை கொடுத்தாங்களோ அந்த ஈக்குவல் சென்ஸ் வந்து டீன் ஹோவல்ஸோட ஒர்க்ஸ்ல பார்க்க முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் சச் கைண்ட் ஆஃப் வெரி மோஸ்ட் ரியலிஸ்டிக் நாவல் இன் அமெரிக்கன் லிட்டரேச்சர். And this talks about the challenges of wealth and social ambition of a common man. Then a traveler from Altruia, இதுவும் வில்லியம் டீன் ஹோவல்ஸோட ஒரு யூட்டோப்பியன் நாவல், 1894ல வந்தது. இங்க வந்து அல்ட்ரூயா அப்படின்றது ஒரு ஐலண்ட், ஒரு யூட்டோப்பியன் ஐலண்ட். இட் இஸ் நாட் எக்ஸிஸ்டிங், இட்ஸ் அன் இமேஜினரி யூட்டோப்பியன் ஐலண்ட். ஸோ அங்க இருந்து ஒருத்தர் வராரு, அவரோட பேர் வந்து அரிஸ்டிடஸ் ஹோமஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் வராரு. ஐ டைப் தட் இன் சாட் பாக்ஸ், நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப கம்மியான நேம்ஸா இருக்கு, அதனால தான் நான் ஸ்லைட்ஸ்ல கொடுக்கல. அரிஸ்டிடஸ் ஹோமஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிராவலர் ஒருத்தர் இங்க வராரு. இங்க வந்து நியூயார்க் சிட்டிக்கு வராரு. இவரோட நாவல் எல்லாமே, நாவல் ஷார்ட் ஸ்டோரி எல்லாமே நியூயார்க் சிட்டி தான் செட்டிங்கா இருக்கும். நியூயார்க் சிட்டிக்கு வராரு. இங்க வந்து பார்த்தா அமெரிக்கன் சொசைட்டி எப்படி இருக்கு, ஒரு சைடு பாவர்ட்டி, ஒரு சைடு இன்இக்வாலிட்டி, பீப்புள் எல்லாம் மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா இருக்கிறாங்க, இதெல்லாமே இவர் விட்னஸ் பண்றாரு. ஸோ இவருக்கு வந்து ரொம்ப புதுசா இருக்கு. ஏன்னா அல்ட்ருயான்ற ஐலண்ட்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. அங்க பீப்புள் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க, ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க, இன்டெலெக்சுவலா இருக்காங்க, ரைட், ரிஃபார்மர்ஸா இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த ரிஃபார்மர் என்ன பண்றாரு, அல்ட்ருயால உள்ள ஹை லெவல் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ், எக்கனாமிக் ஜஸ்டிஸ, சோசியல் ஜஸ்டிஸ இங்க உள்ள சிட்டிசன்ஸ்க்கு சொல்றாரு, எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு, ரைட். அவரோட விஷனை இங்க சொல்றாரு, அவரோட ஐடியாஸை இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. அண்ட் ஹவு தே சேஞ்ச் தி மைண்ட் ஆஃப் அமெரிக்கன் சொசைட்டின்றது இந்த நாவல். ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கா அந்த நாவலும் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்புறம் இதுக்கப்புறம் அடுத்த ரைட்டர் வந்து ஸ்டீஃபன் கிரேன். இவரோட 2 ஒர்க் பார்க்குறோம். மேகி தி கேர்ள் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீட்ஸ், இது வந்து ஒரு நாவலா, 1893ல வந்த ஒரு ஏர்லி அமெரிக்கன் ரியலிஸ்டிக் நாவலா, நேச்சுரலிஸ்டிக் நாவலா. இது வந்து நேச்சுரலிசம் பேசக்கூடிய ஒரு நாவல். ஒரு யங் கேர்ள், ஒரு போவரே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு யங் கேர்ள் இருக்காங்க. அவங்க நியூயார்க் சிட்டியில் அவங்களோட லைஃப் தான் இந்த நாவல், ரைட். அங்க 4 குழந்தைகள் இருப்பாங்க. இவங்க ஒன் ஆஃப் தி சில்ட்ரன். ஸோ இவங்களோட லைஃப் ஸ்ட்ரகிளிங், ரைட். இந்த டெய்லி லைஃபை மீட் அவுட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளிங்கா இருப்பாங்க. அவங்க ஃபாதர் வந்து ஒரு ஆல்கஹாலிக்கா இருப்பாரு, ரொம்ப அபியூசிவா இருப்பாரு வேற, ரைட். அவங்க மதர் வந்து, அம்மா வந்து ரொம்ப ஓவர் ஒர்க்கிங், அவங்க தான் அந்த ஃபேமிலியை பார்த்துக்குவாங்க. ரொம்ப ஒரு வல்னரபிள் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் அந்த நாவல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க, தி கேர்ள் ஆஃப் த ஸ்ட்ரீட்ஸ்ல. ரொம்ப ஒரு நேச்சுரலிஸ்டிக் ஒரு நாவல். தென்
த பிளாக் ரைடர்ஸ் அண்ட் அதர் லைன்ஸ். இது வந்து ஒரு போயட்ரி கலெக்ஷன். 68 போம்ஸ் இருக்கு இந்த ஒர்க்ல. 1895ல இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் போம்ஸ் வந்து பப்ளிஷ் ஆச்சு. திஸ் இஸ் நோன் ஃபார் இட்ஸ் நேச்சுரலிஸ்டிக் ஸ்டைல் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர். ரைட். இங்க வந்து ஒரு அன்கன்வென்ஷனல் ரிதம் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க. இதுல வந்து ஒரு நிகிலிஸ்டிக் டோன் இருக்கும். நிகிலிசம்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் நினைக்கிறேன். நிகிலிஸ்டிக் டோன் வந்து இங்க இருந்துகிட்டே இருக்கும். இந்த போம்ல வந்து இண்டிவிஜுவலிசம், அப்புறம் ஐசோலேஷன், இதெல்லாமே இங்க பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மொராலிட்டின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா? வென் ட்ரெடிஷ்னல் மொராலிட்டி இஸ் நாட் விட்னஸ்ட் இன் சொசைட்டி, ஹவு கரப்டட் இட் வுட் பி அண்ட் ஹவு கண்டிஷனலிங் இட் வுட் பி அப்படின்றது இந்த நிறைய போம்ஸ்ல இங்க கொடுத்துருப்பாங்க. தென் எடித் வார்டன். எடித் வார்டன் வந்து அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் ரியலிஸ்டிக் ரைட்டர் இன் அமெரிக்கன் லிட்டரேச்சர். 1920ல ஏஜ் ஆஃப் இன்னசென்ஸ் அப்படின்னு ஒரு நாவல் பப்ளிஷ் பண்ணாரு. இது நியூயார்க்ல உள்ள அப்பர் கிளாஸ் பீப்புளை பத்தி பேசுறது. 1870ஸ்ல உள்ள ஒரு செட்டிங் இந்த நாவல். இங்க இது வந்து ஒரு லாயரை பத்தின ஒரு ஸ்டோரி. அப்பர் கிளாஸ் பீப்புளை சொல்லுவார். நான் முன்னாடி சொன்னேன்ல, நீங்க எப்படி பிரிச்சுக்கலாம், டெனிசி வில்லியம்ஸ், ஆர்த்தர் மில்லர், அந்த மாதிரி இந்த நாவலிஸ்டையும் நீங்க பிரிச்சுக்கலாம். ஒருத்தர் வந்து லோவர் கிளாஸ் அல்லது மிடில் கிளாஸ், லோவர் மிடில் கிளாஸ் அமெரிக்கன் சொசைட்டியை பத்தி பேசுறாரு. இன்னொரு சைட்ல அப்பர் மிடில் கிளாஸை பத்தி பேசுறாங்க. ஸோ இதுதான் ட்ரூ ப்ரொஜெக்ஷன், ரைட்? அதுதான் ட்ரூ ப்ரொஜெக்ஷன். தென் ஏஜ் ஆஃப் இன்னசென்ஸ்க்கு அப்புறம் ஹவுஸ் ஆஃப் மர்த் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாவல் பை சேம் ரைட்டர் 1905ல வந்தது. இதுவுமே நியூயார்க் சிட்டியில் உள்ள அப்பர் கிளாஸ் பீப்புளை பத்தி பேசுறது. இங்க வந்து அந்த மெட்டீரியலிசம், ரைட், அப்புறம் ஜெண்டர் ரோல்ஸ் எல்லாம் அந்த நாவல்ல நிறைய வரும். ரைட், ரோல் ஆஃப் ஜெண்டர், ரைட், எவ்வளவு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் எப்படிலாம் இருக்கு, ரைட், அந்த ஹவு பீப்புள் பிளேஸ் விமன் இன் அமெரிக்கன் சொசைட்டி, ரைட், அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ஏன்னா ஒன்லி வித் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க்ஸ் writers try to prove that their society is not following this social justice, right, gender equality, அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்றது இல்லைன்னு. ஏன்னா நீங்க இங்கிலீஷ் ரொமான்டிசிசம்ல பாத்தீங்கன்னா சாலிட்டரி ரீப்பர்ன்ற போம் வந்த பிறகுதான் இங்கிலீஷ் பீப்புளுக்கு அவங்க எவ்வளவு ப்ரிஜுடைஸ்டா இருக்காங்க அல்லது எவ்வளவு மேல் சாமனிஸ்டிக்கா இருக்காங்கன்றதே புரிஞ்சிச்சு. மேபி ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் தட் லேட்டர். ஏன்னா நம்ம சாலிட்டரி ரீப்பர்ன்றது ஒரு நேச்சுரல் போம் தான் படிப்போம், நேச்சர் போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிப்போம். இட்ஸ் நாட். இட்ஸ் a very big political poem. It talks a greatest politics. Solitary Reaper மாதிரி politics பேசின poem இங்கிலீஷ் லிட்டரேச்சர்லயே கிடையாது. ரைட், மேபி I can explain that later. ஸோ அந்த மாதிரி ரைட்டர்ஸ் தான் they try to explain how injustice they are, right, how unequal they are அப்படின்றதெல்லாம் பேச முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நாவல் தான் இந்த ஹவுஸ் ஆஃப் மர்த் அப்படின்றது. அப்புறம் ரீஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாவல் 1912ல வந்தது. இதுவுமே நியூயார்க் சிட்டியில உள்ள அப்பர் கிளாஸ் பீப்புளை பத்தி பேசுறது. இங்க எல்லாமே இதுல இந்த 3 நாவல்ஸ்லயுமே விமன், லேடி தான், ஃபீமேல் ரோல் தான் ப்ரோட்டாகனிஸ்டா இருப்பாங்க. ஸோ இதுல முக்கியமா வர்றது என்னன்னா இந்த கமிட்மெண்ட், தி இமோஷனல் சப்ரஷன், ரைட், அப்புறம் அந்த மாரல் ஆம்பிகுவிட்டி, இதுதான் இங்க உள்ள தீம்ஸாவே இருக்கும். அப்புறம் வந்து ஜெண்டர் இன்இக்வாலிட்டி, ரோல் ஆஃப் ஜெண்டர் இன் சோசியல் ஸ்டேட்டஸ், இதெல்லாமே தான் இந்த ஒர்க்ஸ்ல ரொம்ப முக்கியமானதா இருக்கும். ரைட், ஆஃப்டர் ரீஃப், கஸ்டம் ஆஃப் தி கண்ட்ரி, சம்மர், இதெல்லாமே அந்த நேச்சுரலிசம் பேசக்கூடிய ஒர்க்ஸ் எடித் வாட்டர்ன்றது. ஃபார் த நாவல் 1920 நாவல் ஏஜ் ஆஃப் இன்னசென்ஸ்க்கு he got his Pulitzer Prize for fiction, right, 1921ல கிடைச்சிச்சு. This is one of the net questions. Then Hamlin Garland, அவங்க another realistic writer in American literature. இவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன்ல பார்த்தோம்னா the main traveled roads ஷார்ட் ஸ்டோரி கலெக்ஷன் 1891ல வந்த ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி கலெக்ஷன். இதுல நிறைய ரியலிஸ்டிக் போர்ட்ரேல் ஆஃப் அமெரிக்கன் சொசைட்டியை பார்க்க முடியும். ரைட், ஒரு சைட்ல இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் அமெரிக்கா வந்து 2 எக்ஸ்ட்ரீமாக வளர்ந்துச்சு. ஒன்று வந்து ஒரு சைட் ஃபுல்லா அப்லிஃப்ட்மெண்ட், சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் உயர்ந்துகிட்டே போகுது, ட்ரேட்ல, பிஸ்னஸ்ல, ரைட், அவங்களோட மெட்டீரியல்ல, ஐடியாஸ்ல எல்லாம் மேலே போயிட்டே இருக்காங்க, வெஸ்டர்ன் ஆகிட்டே இருக்காங்க. ஒரு சைட்ல கீழே வந்துகிட்டே இருக்காங்க, ஹார்ட் ஒர்க்கிங் farmers, struggling farmers, right, and the poverty stricken family, isolated stricken family, இதெல்லாம் ஒரு சைடு வந்துட்டே இருக்கு. நம்ம இங்கிலாந்துல பார்ப்போம்ல, வேல்ஸ்க்கு மேல அப்பர் இங்கிலாந்துல பாத்தீங்கன்னா மைன்ஸ். நீங்க ஹார்டியோட நாவல்லையும் டிக்கின்ஸோட நாவல்லையும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் எங்க உணர முடியும்.
ஏன்னா ஆடியோட நாவல்ஸ்ல மோஸ்ட்லி டாக்ஸ் அபவுட் தி மைண்ட்ஸ், ரைட்? அதுல ஒரு பேக்ரவுண்ட்ல யூ கேன் ஃபீல் தி பாவர்ட்டி ஃபில்டு செனாரியோ நீ பார்த்துட்டே இருக்க முடியும். ஸோ டிக்கின்ஸோட ஒரு சைடு நாவல்ஸ்ல பார்க்க முடியும், அங்க அந்த ஒரு கேரக்டரைசேஷன்லயே விக்டோரியன் அல்லது அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுக்கு அப்புறம் வந்த ஸோ 2 டிஃபரெண்ட் சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் கிளாஸ், அதெல்லாம் நம்ம அதில் பார்க்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி எங்க அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர்ல இவங்களோட ரைட்டிங்ஸ்ல எல்லாம் முக்கியமா ஹாம்லின் கார்லனோட ரைட்டிங்ஸ்ல எல்லாம் இந்த ரியலிஸ்டிக் போர்ட்ரேல் ஆஃப் அமெரிக்கன் சொசைட்டியை வி கேன் சி. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் சச் கைண்ட் ஆஃப் நாவல். தென் ஜேசன் எட்வர்ட்ஸ் அண்ட் ஆவரேஜ் மேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாவல். இதுல ஜேசன் எட்வர்ட்ஸ்ன்றவர் தான் ப்ரொட்டகனிஸ்ட். இவரோட ஆஸ்பிரேஷன், ரைட், ஹவு ஹி லிவ்ஸ் அன் ஆர்டினரி லைஃப், ரைட், வித் அ வெரி பிக் ட்ரீம், ரைட், அந்த அந்த பிளைட் ஆஃப் மெனி அமெரிக்கன்ஸ், ரைட், அந்த எரால உள்ள அமெரிக்கன்ஸோட மூட், ரைட், அந்த 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 ட்ரெடிஷ்னல் அக்ரேரியன் சொசைட்டியோட ப்ரொஜெக்ஷன் எல்லாமே இந்த நாவல்ல சொல்லுவாரு. அமெரிக்கன் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் பத்தின பேசின முதல் நாவல் இதுதான், ரைட்? The only novel, I mean the first novel that talked about American industrialization or urbanization, right, the emerging forces of urbanization is Hamlin Garland's Jason Edwards. Then Member of a Third House, another novel, 1884ல வந்த ஒரு நாவல். இது வந்து பொலிட்டிக்கல் கரப்ஷன் பத்தி பேசின ஒரு ரியலிஸ்டிக் நாவல். ஸோ இந்த டைம்ல அதை வந்து கில்டட் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. கில்டட் ஏஜ் அப்படின்னா என்னன்னா, அங்க வந்து எக்கனாமிக் இன்இக்வாலிட்டி இருக்கு, பொலிட்டிக்கல் இன்இக்வாலிட்டி இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும்போது சொசைட்டி cannot be a ரிஃபார்மிங் சொசைட்டி. ஸோ இதெல்லாமே எராடிகேட் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் அந்த நாவலை வந்து கொடுத்துருப்பாரு. எ மெம்பர் ஆஃப் தேர்ட் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாவல் கொடுத்துருப்பாரு. ஸோ இதெல்லாமே இவரோட முக்கியமான கான்ட்ரிபியூஷன். ஸோ இந்த ஹாம்லின் கார்லண்டுக்கு அப்புறம் I have given you a list of writers like modern American literature la, and I have given this time period 1910 la irundhu 1940 varaikkum we can consider that as modern American literature, where I have writers like Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, T.S. Eliot, William Faulkner, right, and Zora Neale Hurston, right, Richard Wright, ரைட், அண்ட் ஃபிளானரி ஒகானர், இவங்க எல்லாமே மாடர்ன் அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர். இங்க இருந்து தான் நம்ம நிறைய தியரிட்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல அவங்களோட ரைட்டிங் ஸ்டைல் மாறுது. அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெஸ்டர்ன் தாட்ஸ், இப்போ எப்படி மாடர்ன் பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர்ல உள்ள ஐடியாஸ்லாம் இருக்கோ அதே மாதிரியான ஐடியாஸ், சிமிலர் ஐடியாஸ் இங்க வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருந்தது எல்லாமே டிபிக்கல் அமெரிக்கன் ஐடியாஸ், இதுக்கப்புறம் வர்றது எல்லாமே காமன் வெஸ்டர்ன் ஐடியாஸ். ஸோ இதெல்லாம் இந்த ரைட்டர்ஸ்லாம் நீங்க முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது, பிகாஸ் we have seen 1 or 2 questions very frequently asked from these set of writers, modern American literature பாயிண்ட்ல. தென் போஸ்ட் வேர்ல்ட் வார் 2 அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சர்னா 1945ல இருந்து அதுக்கப்புறம் வர ரைட்டர்ஸ், ப்ரெசன்ட் டைம்ல வர ரைட்டர்ஸ். ஐ ஹவ் ட்ரை டு ஷார்ட் லிஸ்ட். இந்த நேம்ஸ்லாம் நான் எங்கேருந்து எடுத்தேன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல தான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ வாட் ஐ கேன் சஜஸ்ட் யூ இஸ், நீங்க என்ன பண்ணலாம், either you have your previous set of question papers and try to point out or bring out how the questions are asked from these writers. இதெல்லாமே direct questions. இந்த ரைட்டர்ஸ் இருந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே direct questions தான் இருக்கும். எப்படி கேட்டிருப்பாங்கன்னா, ஒர்க்ஸை கொடுத்து மேட்ச் பண்ண சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. சில கொஸ்டின்ஸ்ல மேட்ச் பண்ண சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க. சில கொஸ்டின்ஸ்ல எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா, எந்த ஐ மீன் அந்த கேரக்டர்ஸ் கொடுத்து அந்த கேரக்டர்ஸோட மேட்ச் ஆகிற மாதிரியான ஒர்க்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. எந்த ஒர்க்ல இந்த கேரக்டர்ஸ் இருக்கிற மாதிரியான மேட்சிங் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி மாடர்ன் ரைட்டர்ஸ் எல்லாமே டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸாக தான் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும். எந்த ரைட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி, நீங்க என்ன ரீஜன்ல பிரிட்டிஷ் எடுத்துட்டாலும், அமெரிக்கன், இந்தியன், எந்த ரைட்டிங் எடுத்தாலும் மாடர்ன் ரைட்டர்ஸ் எல்லாமே கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்கறாங்கன்னா டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்கறாங்க. மோஸ்ட்லி இந்த மேட்ச் பண்ற மாதிரி கேட்பாங்க. ஸோ அதில் ஒரு பெஸ்ட் ஐடியாஸ், நீங்க take individual, every writer here and write down their important names of works in separate columns like novels, drama, poetry, prose, whatever. எப்படி இன்னும் தனித்தனியா நீங்க பிரிச்சு வச்சுக்கிட்டு when you go for exams, if you have a slight revision, then that is enough. ஸோ இதெல்லாமே முக்கியமான ரைட்டர்ஸ். ஸோ இதுக்கப்புறம் I have prepared one set of writers list
தட் இஸ் ஆஃப்ரோ அமெரிக்கன் லிட்டரேச்சர். வெரி ஃப்ரீக்வெண்ட்லி இங்கிருந்தும் நிறைய டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸாக இருக்கு. லைக் ஹாரியட் ஜேக்கப்ஸ், ரைட், டோனி மோரிசன், அலைஸ் வாக்கர், மாயா ஏஞ்சலோ, இவங்கள்ட்ட இருந்தாலும் நிறைய டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். இதுவுமே மேட்ச் தி ஃபாலோயிங்னா அந்த நிறைய 4 ரைட்டர்ஸ் கொடுத்து 4 வாக்ஸ் கொடுத்து மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் தான் இந்த ரைட்டர்ஸ்ல வந்து இருக்கு. ஸோ ஐ ஹவ் ப்ரிப்பேர்ட் திஸ் லிஸ்ட் ஃபார் யூ. Maybe I can share you this presentation in WhatsApp group, or if you have taken screenshot, that is okay. So how you should prepare is dedicate 1 or 2 pages for each writer here, and list out their works, and if possible write the characters in each of their writing, and prepare it. அதான் பெஸ்ட் வே டு ப்ரிப்பேர். இப்போ இருக்கிற ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைம்ல இதுக்கு மேல நம்ம ஒன்று டீட்டெயிலாக படிச்சுட்டு இருந்தோம்னா it would eat up our time. So I think this would be the right method to prepare American literature. Right. So I have started very slowly in the beginning. American writing, early American writing, ரொம்ப ஸ்லோவா ஸ்டார்ட் பண்ணோம். So since we don't have enough time for it, I think this would be right point to complete it. If you have any queries or doubts, you can raise. I'd be happy to answer. No doubts? Clear? No doubt, sir. Okay. Then இது மட்டும் இல்லை, நான் நீங்க பிரிட்டிஷ் ரைட்டிங் படித்தாலும் வேற ஆஸ்திரேலியன் அல்லது வேற நான் பிரிட்டிஷ் ரைட்டர்ஸ் எங்க நீங்க எடுத்து படித்தாலும் இந்த ரீசெண்ட் டைம்ல உள்ள நாவலிஸ்ட், ரைட், இப்போ ரீசெண்டா புக்கர் பிரைஸ் வாங்குறவங்க, இந்த ரீசெண்ட் அவார்ட் வின்னிங் நாவல்ஸ், இந்த மாதிரி ரீசெண்ட் ரைட்டர்ஸ், மோஸ்ட்லி லிவிங் ரைட்டர்ஸோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஒரு தடவை பார்த்துட்டு கிளான்ஸ் பண்ணிட்டு போனீங்கனாலே யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அட்லீஸ்ட் 5 to 10 questions in such manner. இந்த மாதிரி 4 ஒர்க்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, 4 ரைட்டர்ஸ் நேம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 கொஸ்டின்ஸாவது இருக்கு இப்போ ரீசெண்டான எக்ஸாம்ஸ்ல எல்லாமே. அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி ரீசெண்ட் ரைட்டர்ஸாக இருக்காங்க. ஸோ அதில் நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா இட் would be very easy. See, what you do is you dedicate one page for each writer and write down their works and characters. அது மட்டும் நீங்க பார்த்தா போதும். ரொம்ப ரேர் கேரக்டர்ஸ் வச்சு கேட்கறதுலாம் ரொம்ப ரேரான கொஸ்டின்ஸ். இந்த ரீசெண்ட் ரைட்டிங்ஸ் எல்லாமே டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸாக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ I hope I have done justice to my session today. வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் யூ கேன் ரைஸ் இன் வாட்ஸ்அப் குரூப். ஐ வில் ஆன்சர், ஆர் நெக்ஸ்ட் செஷன்ல நம்ம பார்க்கும்போது ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் தட். So thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.